तो नमस्कार साथी मित्रों, फरी एक बार स्वागत है आपनो लोक जागृति चैनल अंदर। तो दोस्तों, आजना वीडियो अंदर विविध खेडूत समाचार, विविध योजनाओं विषे माहिती आपवामां आवी छे। तो वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करी अपनी आ चैनल ने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो। तो दोस्तों, पहली खबरनी बात करिए तो अंबालाल पटेल अने परेश गोस्वामीनी मोटी वरसादनी आगाही। तो दोस्तों, गुजरात में सतत वरसादनी आगाही करवामां आवी रही छे। एवामां हवामान निष्णात परेश गोस्वामी अने अंबालाल पटेल द्वारा सीजनना सौथी मोटा अने सारा वरसादी राउंड विंगे नवी आगाही कराई छे। साथे ज आ दरमियान बंगालनी खाडीनी सिस्टम राज्योए आवता आवता केवुं स्वरूप धारण करशे तेनी पण आगाही करवामां आवी छे। तो अंबालाल पटेले आगाही में जणाव्युं छे के 18 થી 25 जुलाई में दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्रना भागोमां भारेथी अति भारे वरसादनी शक्यताओ रहेली छे। तेमज अन्य भागोमां पण सारो वरसाद पड़वानी आगाही करवामां आवी छे। परंतु ऑगस्ट में गुजरातना विस्तारोमां सारो वरसाद थाय तेवी शक्यता दर्शाववामां आवी छे। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार જોઈએ तो पेट्रोल थशे सस्तुं, मोटी जाहेरात। नाणामंत्री निर्मला सीतारमणे शनिवारे आ वातनो संकेत आप्यो छे। तेमणे कह्युं छे के केंद्र सरकारनो इरादो हमेशा पेट्रोल अने डीजल ने जीएसटी ना दायरामां लाववानो रह्यो छे। हवे मात्र एक ज निर्णय लेवानो रह्यो छे के राज्यो जीएसटी काउंसिल में संमत थाय अने पछी नक्की करे के तेओ कया दर माटे तैयार छे। तो एकवार निर्णय लेवामां आवे तो आ अधिनियम लागू करवामां आवशे अने जीएसटी ना व्यापमां आवता आ बंने ईंधणना भाव खूब ज घटी जवाना छे मित्रों। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार જોઈએ तो दरेक खेडूतने दर महीने 3000 રૂપિયાની सहाय આપવામાં આવશે। तो पीएम किसान योजनानी साथे केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पण शरू करवामां आवी छे, जेमां खेडूतोने आर्थिक सहाय आपवामां आवे छे। तो पीएम मानधन योजना हेठळ सरकार खेडूतना खातामां दर महीने 3000 રૂપિયા ट्रांसफर करशे। आ योजना हेठळ खेडूतोने मासिक 3000 રૂપિયાनो पेन्शन आपवानी जोगवाई करवामां आवी छे। જ્યારે આ યોજનાનું પ્રીમિયમ પણ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની રકમમાંથી કાપવામાં આવે છે। તો આ માટે તમારે એક અલગ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार જોઈએ तो एलपीजीनी मोटी खुशखबर। उज्ज्वला योजना वर्ष 2016 में शरू करवामां आवी हती। योजनाना लाभार्थीओने नाणाकीय वर्ष 2024-25 दरमियान एक वर्ष में 12 रिफिल आपवामां आवे छे। तो योजना हेठळ 14.2 किलोग्रामना सिलिंडर पर 300 રૂપિયાની सब्सिडी मळे छे। तो नरेंद्र मोदी सरकार फरी एकवार केंद्रमां आवी छे। तो पीएम जयना लाभार्थीओने 300 રૂપિયાની सब्सिडी आपवानुं चालू रहेशे। जो के आ सब्सिडी 31 मार्च 2025 सुधी मळशे, एटले के 9 महीना माटे उपलब्ध रहेवानी छे। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार જોઈએ तो 300 यूनिट मफत वीजળી 15,000 खातामां आवशे। तो पीएम सूर्यघर मफत वीजળી योजना विषे तमे सांभळ्युं ज छे मित्रों। तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए आ योजनाने 13 फेब्रुआरी 2024 ना रोज चालू करी हती अने आ योजनानी अंदर शॉर्ट टाइम में रेकॉर्ड ब्रेक 1.3 करोड़थी वधु रजिस्ट्रेशन थया छे। अने आ योजनानी अंदर सरकार तरफथी दरेक घरोने 300 यूनिट मफत वीजળી આપવામાં આવશે। અને કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું છે કે આ યોજના થકી તમે વાર્ષિક 15,000 રૂપિયાની આવક પણ મેળવી શકો છો। તો મિત્રો, તમને કઈ રીતે આ વાર્ષિક આવક મળશે તેના પર નજર કરીએ તો 1 કિલોવોટ સોલાર પ્લાન્ટ લગાવો છો તો તેની અંદર 4 થી 5 યુનિટ વીજળી દિવસ દરમિયાન ઉત્પન્ન થશે। આવી સ્થિતિ
સ્થિતિમાં જો મિત્રો તમે મોટો પ્લાન્ટ લગાવો છો એટલે કે 3 કિલોવોટનો પ્લાન્ટ લગાવો છો તો તેની અંદર દરરોજ લગભગ 15 યુનિટ જેટલી વીજળી ઉત્પન્ન થશે, એટલે કે દર મહિને 450 યુનિટ વીજળી ઉત્પન્ન થશે। જો હવે આ વીજળીનો ઉપયોગ કરો છો તો બાકી રહેલી વીજળી તમને સરકાર દ્વારા ખરીદી લેવામાં આવશે અને તમને પૈસા મળશે। તો સરકારનું કહેવું છે કે આ વીજળીથી તમે એક વર્ષમાં લગભગ 15,000 રૂપિયા સહાય મળશે। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોનું 2 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન માફ વિશે સમાચાર સામે આવ્યા છે। તો દોસ્તો ખેડૂતોની લોન માફી સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ ચર્ચિત વિષય છે। તેવામાં તેલંગાણામાં ખેડૂતોની લોન માફ કરવામાં આવી છે। તો તેલંગાણાના સીએમ રેવંત રેડ્ડીએ લોન માફી યોજનાની જાહેરાત કરી છે। તેમણે કહ્યું છે કે 11 ડિસેમ્બર 2018 અને 9 ડિસેમ્બર 2023 વચ્ચે લોન લેનારા ખેડૂતો માટે 2 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન સંપૂર્ણપણે માફ કરવામાં આવશે। આ પહેલા ઝારખંડ સરકારે પણ ખેડૂતોની 2 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન માફ કરવાની જાહેરાત કરી છે। આમ તેલંગાણાની સરકારે 40 લાખ ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવાની મોટી જાહેરાત કરી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને મોટી ચેતવણી અપાઈ છે। તો દોસ્તો જો તમે પણ ખેડૂત છો તો તમે આ સમાચાર ખાસ કરીને સાંભળી લેજો। સરકાર તરફથી ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે। તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા મેસેજથી સાવધાન રહેવાનું કહેવાયું છે। જો ખેડૂત ભાઈઓ તે ફાઇલને ડાઉનલોડ કરી લેશે અને તે સ્કેમનો શિકાર થઈ શકે છે। તો સરકારે પીએમ કિસાન યોજનાનો લાભ લેતા ખેડૂતોને ચેતવણી આપી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર એક મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં પીએમ કિસાન યોજના સાથે સંબંધિત એપ્લિકેશન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે કહેવામાં આવે છે। તો સરકાર ખેડૂતોને આવા પ્રકારના નકલી મેસેજથી સાવધાન રહેવા કહ્યું છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખુશખબર સામે આવી છે। ખેડૂતોનું 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવું માફ। તો દોસ્તો ખેડૂતો માટે ખુશખબર સામે આવી છે। સરકારે મિત્રો ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત કરી છે, જેમાં ખેડૂતોની 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવું માફ કરવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે। તો તમને વિસ્તારથી વાત કરીએ તો વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ખેડૂતોને દેવું માફ કરવાનું વચન આપ્યું હતું। તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ શુક્રવારે રાજ્યના ખેડૂતો માટે 2 લાખ રૂપિયાની લોન માફીની જાહેરાત કરી દીધી છે। તેમણે કહ્યું છે કે મંત્રીમંડળે 2 લાખ રૂપિયા સુધીની કૃષિ લોનને માફ કરવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે। તો ગઈ સરકારે પોતાના 10 વર્ષના શાસનમાં માત્ર 28,000 કરોડ રૂપિયાની કૃષિ લોન માફ કરી હતી। રેડ્ડીએ નિવેદનમાં કહ્યું છે કે સરકારે ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે દેવું માફ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। ગત સરકારે 10 વર્ષ સુધી ખેડૂતોના કરેલા પોતાના વચન પૂરા કર્યા નથી। અમારી સરકાર રાજ્યમાં સત્તામાં આવવાના 8 મહિનાની અંદર ખેડૂતોને કરેલા વચન પૂરા કર્યા છે મિત્રો। તો દોસ્તો આજના વિડીયોની અંદર આટલું જ। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી આપણી આ ચેનલ લોક જાગૃતિને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો।